Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक डीएम न्यूज कंपानी स्वागत। तो आज हूँ 12 मे 2020। तो आजिका डेट्रे जहाँ भी न्यूज रही आपण मु भिडियो रे नहीं आसी। तेरे चलतु स्टार्ट करवा। आ वीडियो स्टार्ट करने पूर्व गोटे अनुरोध, आपण संपूर्ण रूपे वीडियो को देखंतु। चलतु स्टार्ट करवा। खबर नंबर 1, ट्रेन यात्री मानक पई गाइडलाइन जारी कला रेलवाई। मंगलवार ठारू राजधानी दिल्ली रेल सेवा आरंभ हेबो। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा केतेक सतर्कतार तालिका जारी करा जायछि, जहाकू प्रत्येक यात्री को रेल स्टेशन रे अनुसरण करने को पड़िबो। केंद्र गृह मंत्री मंत्रालयर निर्देश अनुसार जो मानकर ई टिकेट निश्चित होइछि सेमानंकु केवल स्टेशन को आसिबाकू अनुमति दिया जिवो। यात्री को यात्रार अति कम रे 1.5 घंटा पूर्व स्टेशन रे पहुँचवाकू पड़िबो। प्रत्येक रेल स्टेशन रे यात्री को स्क्रीनिंग करा जिवो। जो लोक माने सुस्थ थिबे सेमानंकु प्रवेश करा जिवो। प्रत्येक यात्री उभय स्टेशन रे एवं रेल रे यात्रा कला बेले मास्क पिंधिबा आवश्यक। यात्रा रे एसी कोच रे चादर कंबल आदि मिलिबो नाही। ट्रेन रे चढ़िबा एवं अवतरण करिबा समय रे सामाजिक दूरतार अनुसरण करिबा जरूरी अटे। खबर नंबर 2, आजिठू चलिबो यात्रीवाही ट्रेन। ओडिशा रे 3टी स्टॉपेज। आजिठू पर्यायक्रमे यात्रीवाही ट्रेन चलाचल आरंभ हेबा भारतीय रेलवे पक्षरु एने घोषणा करा जायछि। राजधानी नुआ दिल्ली 15टी स्टेशन मध्य 15 जोड़ा अर्थात 30टी ट्रेन चलाचल करिवो। एही ट्रेन जेउ रूट रे जीवो पुणी थरे सही रूट रे फेरी आसीबो। तेबे भुवनेश्वर 13 तारिख रे दिल्ली को जीवो ट्रेन। दिल्ली 14 रे भुवनेश्वर अभिमुखे ट्रेन गड़िबो। राज्यर कटक, भद्रक और बालेश्वर स्टेशन रे ट्रेन रहिबो। ओडिशार 3टी स्टेशन समेत मोट 12टी स्टेशन रे रहिबो ट्रेन। हजली, खड़गपुर, टाटानगर, मुरी, बोकारो, गहम, कोड्रेमा, गया, डीडी उपाध्याय जंक्शन, कानपुर स्टेशन रे रहिबो ट्रेन। यात्री माने केवल ऑनलाइन माध्यम रे टिकेट बुकिंग करि परिबे। खबर नंबर 3, लॉकडाउन अवधि वृद्धि पाई प्रधानमंत्री को 5 मुख्यमंत्री को परामर्श। काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह आलोचना काल रे 5 राज्यर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाया पाई दाबी करिसंती। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंद सिंह, तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन अवधि वृद्धि निमंते प्रस्ताव देइछंती। लॉकडाउन अवधि न बढ़ाई आगकू बढ़ाइबा असंभव बोली उद्धव ठाकरे कहिथिबा बेले लॉकडाउन वृद्धि करिबा सह लोकंक जीवन बचाइबा पई 3 मास निमंते आर्थिक सहायता दाबी करिसंती। अन्य पक्षरे आंध्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी चलाचल उपरे एक प्रतिबंधक उठाइबाकू केंद्र सरकार को प्रस्ताव देइछंती। से कहिसंती गाड़ी चलाचल न हेले निज गाँ बा राज्य को फेरी जाइथिबा श्रमिक माने कार्यक्षेत्र को लौटी पारिबे नाही। खबर नंबर 4, 20 दिन रे सरिबो मैट्रिक खाता देखा। मे 20 रु मैट्रिक परीक्षा खाता देखा आरंभ हेबो। 20 दिन भितर खाता देखा शेष करने माध्यमिक शिक्षा परिषद योजना करिछि। एथिपाई आउ 6000 अधिक शिक्षकों को नियुक्ति कराजिवो। पूर्वरु 17000 शिक्षक खाता देखुतिले, एथर 23000 शिक्षक खाता देखिबे बोली बोर्ड संपादक निहार महांती सूचना देइछंती। जेउ शिक्षक जेउ केंद्र रे रिपोर्ट करिथिले सेहीठी खाता देखिबे। खाता देखा केंद्र रे समस्ते मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक, सेहीपरि सामाजिक दूरत्व और सानिटाइजर व्यवहार बाध्यतामूलक करा जायछि। सामाजिक दूरत्व बजाय पाई 3टी फेज रे हेबो खाता देखा। ओडिया और सामाजिक विज्ञान खाता जेउ शिक्षक माने देखिबे सेमाने सकाळ 8 रु रिपोर्ट करिवे। दिन 2टा सुद्धा खाता देखा शेष हेबो। इंग्राजी और साधारण विज्ञान खाता देखा सकाळ 9टा रु आरंभ हेबो एवं दिन 3टा सुद्धा शेष हेबो। हिंदी, संस्कृत एवं गणित शिक्षक माने सकाळ 9:30 रु 4टा जाए खाता देखिबे बोली कहिसंती बोर्ड संपादक निहार महांती। खबर नंबर 5, केंद्र कर्मचारी दरमा कटिबो कि नाही स्पष्ट कले सरकार। महामारी बेले देशर सांसद विधायकों दरमा कटा जाइथिबार निजर करा जाइथिला। एही भली स्थिति रे आर्थिक स्थिति को संभाळिबा पाई केंद्र सरकार निज कर्मचारी दरमा काटी पारंती बोली चर्चा होउतला।
ଏବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ସରକାର। କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରମା କାଟିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗୁଜବ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ଲକଡାଉନ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ କଟିବ ଓ ଅବସର ବୟସ ସୀମା କମାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 6 କାଳବୈଶାଖୀ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରମୁଖ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 37 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ 414କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ କାଲି 37ଟି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 414କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 3ଟି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 20 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 14 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 12 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 20 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ 17, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 2 ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 414କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 326ଟି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ 85 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଓ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ନନ୍-ଟଚ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବ। ତଦନୁଯାୟୀ ଏଣିକି କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରେ ବସିପାରିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସବୁ ନନ୍-ଟଚ୍ ହେବ। ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଟିକେଟ୍, ଚେକ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ହେବ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତରେ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକୀକରଣ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ATC ଟାୱାର, ପାରାଲାଲ ଟାକ୍ସି ବେର କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଏଣିକି ନିଜ ଘରେ ରହିବେ ମହାମାରୀ ରୋଗୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍-19 ଲକ୍ଷଣର ନଥିବା ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂକ୍ରମିତକୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଲିଠୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଏଣିକି ଯାତ୍ରା କରିବେ 1700ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମଜୀବୀ। ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏଣିକି 1700ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ 1200 ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବର୍ଥ, ସ୍ଲିପର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବ। ଅନ୍ତିମ ରହଣି ସ୍ଥଳ ବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଆଉ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିବ। ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚ୍ରେ 72
ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା କ୍ଷମତା ରଖିବ। 24ଟି କୋଚ୍। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚ୍ରେ 54 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଭରସା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନଲାଇନ୍ କାଉନସିଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଭରସାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭରସା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଡାକ୍ତର, ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭରସା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଲେଜ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶାଙ୍କ କାଲି ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12। ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ସରପଞ୍ଚ। ମହାମାରୀ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସରପଞ୍ଚ ନଜର ରଖିବେ। ବାହାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବେ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଓ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 13। କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍, ପ୍ୟାଥୋଲ୍ୟାବ୍ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବାରୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14। ଖୋଲିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗୁମର, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାସ୍ କାରବାର। ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ରାହକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିଭଳି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ମାତ୍ର ମହାମାରୀ ବେଳେ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଆସିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କେବେଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଓ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କିଏ ନେଇଛି, ସେଥିନେଇ ଏବେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅବଧି ବଢ଼ିଲା। ସବୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରି ନଥିବା କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଟାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ଲିଙ୍କ କରି ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।